رات گئے اس موسم میں کون ہے جو ہم سے ملنے پر اصرار کر رہا ہے؟ سردار نام نہیں بتاتا، بیوی ساتھ ہے اور لگتا ہے لمبی مسافت طے کر کے آیا ہے۔ کوئی مصیبت زدہ ظلم سے بھاگ کر پناہ کے لیے آیا ہوگا۔ تم نے بتایا کہ ہمارے علاقے میں داخل ہوتے ہی اس کی جان مال عزت کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہو گئی۔ سردار میں نے اپنے ہاں جگہ اور کھانے کی دعوت بھی دی، مگر سردار وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ بولو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وشافی وجنا میں بہ مہمانوں کے آرام اور کھانے کا بندوبست کرواؤ۔ نہیں سردار، مجھے تنہائی میں آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ پہلے آرام تو کر لو، تھکے ہوئے آئے ہو۔ بات کرنے میں حجرت ہے سردار۔ ہاں بابا، تم نے سردار کا حکم نہیں سنا؟ وفادار ساتھی لگتے ہو۔ سردار گو تم نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا ہے، لیکن تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں کہ تم پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ تمہاری رگوں میں اچھا خون ہے، میرے اندازے غلط نہیں ہوا کرتے۔ تم سرداروں کے خاندان سے ہو۔ پہچاننے کے لیے ہزار ہزار تشکر سردار۔ ہمیں آپ کی پناہ درکار ہے۔ پناہ تو اللہ سے مانگو، اسی کی دسترس میں ہے سب کچھ۔ جسے وہ پناہ نہیں دیتا اس کا کہیں ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ لیکن سردار ہم اللہ سے بھاگے ہوئے نہیں ہیں۔ تو پھر میں دنیا کی ہر طاقت کے مقابلے میں تمہاری حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں۔ اور یہ پناہ اسی وقت شروع ہو گئی تھی جب تم نے میرے علاقے میں پہلا سانس لیا تھا۔ مجھے اس سردار کی زبان پر بھروسہ ہے۔ تم یہ خواب نہیں مگر یہ کیسی حقیقت ہے؟ کیا میں یقین کر لوں کہ بلوچوں نے غیرت کو گھر سے رخصت کر دیا؟ نہیں سردار نہیں، میرے آپ کے ہم سب کے خون کے ہر قطرے میں غیرت کا سمندر ہے، اور یہ صرف اس وقت بھی باقی رہے گی جب پہاڑ اپنی جگہ سے ہلا دیے جائیں گے اور ماں بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گی۔ بتائیں اپنے قبیلے کے وقار کے لیے میں نے کبھی اپنی جان کی پرواہ کی؟ وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن میں اپنی آنکھوں کو کیسے جھٹلاؤں؟ میرا بھائی، میری جان کا دشمن میرے سامنے بے کسی کی تصویر بنا کھڑا۔ تمہیں اس حالت میں دیکھ کر مجھے خوشی نہیں، دکھ ہوا ہے، دکھ۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، مگر ایک ہی دادا کی اولاد ہو کر تم اتنے گر جاؤ گے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا۔ میں نے ساری باتیں سن لی ہیں سردار۔ شاہان، یہ میں جانتا ہوں سردار، لیکن بیورا غار یہاں۔ یہ مت سمجھنا بیورگ کہ میں اپنی پناہ واپس لے رہا ہوں۔ خدا بزرگ برتر کی قسم، میرے قبیلے کا بچہ بچہ تمہارے لیے کٹ سکتا ہے، مر سکتا ہے، لیکن میرا دل اب بھی یہ کہتا ہے کہ راتوں رات یہاں سے نکل جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ صبح کا سورج میں لوگ تمہارا بدلا ہوا چہرہ دیکھ کر کہیں کہ بلوچ چلے جاؤ یہاں سے۔ میں آخری سانس تک کسی سے یہ نہیں کہوں گا کہ تم میری دہلیز پر پناہ کے لیے آئے تھے۔ میں تو اپنے آپ کو بھی دلاسا دے لوں گا کہ یہ ایک بھیانک خواب دیکھا تھا میں نے۔ سردار
अगर आपकी जगह मैं होता तो मेरी भी कैफियत आपसे मुख्तलिफ ना होती। और फिर क्यों माथे का दाग बनाया इस पनाह को? हालात ने मुझे मजबूर कर दिया। मजबूर? ये बात तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। हालात अगर ऐसे बिगड़ गए थे तो मर गए होते। मौत तो हर दुख से आजाद कर देती है। सरदार, अगर मेरी जात का मसला होता तो यही करता, लेकिन मगर ये सब मजबूरियों के लफ्ज हैं। क्या मजबूरी थी तुम्हें? ये है वो मजबूरी, ये है वो मजबूरी। नकाब हटाओ अपने चेहरे से। कौन है ये प्यानाज है, हाकिम कंदाहार शुजाउद्दीन जुन्नून की बेटी। जुनून की बेटी कोहराम की मड़ी में? ये एक तवील कहानी है सरदार। हाकिम कंदाहार ने किसी गलत फहमी की वजह से मेरे कत्ल का हुक्म दिया तो शहजादी ने अपनी जान की परवाह किए बगैर मुझे कत्ल से बचाया। इनकी इस जिसारत पर उनकी जान के लिए खतरा पैदा हो गया था, इसलिए मैं इन्हें अपने साथ लाया हूं। मैंने रास्ते में कदम कदम पर शहजादी की इज्जत और वकार की हिफाजत की है। ये ठीक कह रहे हैं सरदार। तुम्हारे ताक़ुब में आने वाला तूफान अब मुझसे गुजर कर ही चाकर तक पहुंचेगा। तुम्हारा हुस्न भी एक सच है और मेरा फन उसकी तशरीह। मेरी शायरी तो कुछ भी नहीं, अगर कुछ है तो तुम्हारा हुस्न या फिर उसका प्रताप। बाबा, दुश्मन सामने है, अब इंतजार किस चीज का? मैं तो कहता हूं इस वक्त हमला करना बेहतर रहेगा। जंगी हिकमत अमली तुम मुझसे बेहतर नहीं समझ सकते। हमला सुबह किया जाएगा। मुझे मालूम था अमीर ज़नून ऐसी तेजी से आएगा। रामेन, जाओ जाओ, जाकर चाकर को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दो। और हाँ, उससे यह भी कह देना कि ये इत्तला मैं इसलिए नहीं दे रहा कि मुझे उसकी मदद की जरूरत है, बल्कि उससे कहना होशियार रहे, दूसरा हमला ज़नून का उसी पर होगा। सरदार, मुझे इजाजत दें, मेरा जल्द वापस पहुंचना बहुत जरूरी है। ठहरो, फिल वक्त मसला बेवरक की पनाह का नहीं, हमारी काका है और ऐसे वक्त में कोहराम को तनहा नहीं छोड़ा जा सकता। कप्तान, फौज को फौरी कूच का हुक्म दो। शाहान, मेहमानों के खाने का बंदोबस्त करो। नहीं सरदार, मुझे मेरी सागवाई पर माफ कर देना। मैं आपके घर का नमक नहीं सकता। आज वक्त और हालात ने हमें एकजा तो कर दिया है, लेकिन कल का क्या पता, शायद आने वाली कल मुझे फिर आपके खिलाफ तलवार उठानी पड़े, क्योंकि कुतुब नुमा का रुख हमेशा शुमाल की तरफ होता है। क्यों बालाज? सरदार। हाँ बाबा, मीर रामन तहा नहीं पहुंचा। सरदार चाकर उसके साथ आपको मिलने के लिए आए। मीर गौराम, माजी की दुश्मनी का एक बाब वक्ती तौर पर खत्म हो गया। जिस नामूस की हिफाजत के लिए तुम तन्हा लड़ रहे हो, उस नामूस की हिफाजत के लिए हर हवाले से मैं तुम्हारा शरीक हूं। इसलिए कि अब यह मसला तन्हा तुम्हारा और बेवरख का नहीं, जो हमारे दोस्त थे तकदीर ने उन्हें हमारे
मुकाबिल ला खड़ा किया है। मैं भी ये बोझ तन्हाई सह लेता, चाहे उसका अंजाम कुछ भी होता, लेकिन तुम्हारी शिरकत के हक को मैं रद्द नहीं करूंगा। वक्त ने मुझे जिस दश्त के किनारे लाकर खड़ा कर दिया है, इसमें मेरे इरादे का दखल बहुत कम था और हालात के वक्ती तकाजों का ज्यादा। अब इसे अपनी तकदीर समझो, जिसे मैं तन्हा भी सह सकता हूं। जो बर्दाश्त किया जा सकता हो, इसमें दूसरों को शामिल करना कोई बहादुरी नहीं। जो हुआ मेरे साथ हुआ, किस किस का एहसान उठाओगे? बेहतर है सब कुछ बहादुरों की तरह तन्हाई सह लो।